સુરત શહેરમાં ફરી થયો એક ભયંકર અકસ્માત। ડ્રીમ સિટીમાં ડાયમંડ બુર્સના ખુલ્લા રસ્તે કાર રેસિંગ કરતા મોટો અકસ્માત થયો। કાર ડિવાઈડર કૂદાવીને ઊંધી વળી જતા ધોરણ 12ની એક વિદ્યાર્થીનીનું મોત થયું, જ્યારે 3 ઘવાયા। ચાલક રાહુલ ચૌધરીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેણે નશો કર્યો હતો કે નહીં તેની પર ચકાસણી કરવા માટે સિવિલમાં સેમ્પલ લેવાયા। ઘવાયેલો રાહુલ વેસુના પોદાર રેસિડેન્સમાં રહે છે। પિતા સુભાષભાઈ કાપડ વેપારી છે। ગુરુવારે બપોરે રાહુલ ક્રેટા કાર લઈ બિલ્ડિંગમાં રહેતા સાહિલ બાવા, શૌર્ય શર્મા તેમજ વેસુમાં આવેલી શિવસાગર રેસિડેન્સીમાં રહેતી દિશા મયુરભાઈ બાખોડિયા જે જૈન છે તેને ફરવા લઈ ગયા। સમિતિની શાળામાં ભણતી દિશા જૈન પોતાના મિત્રો સાથે સફેદ ક્રેટા કારમાં ગુરુવારે સાંજે ફરવા નીકળી હતી। ટ્રાફિક ઓછું હતું અને કાર ખુલ્લા ડ્રીમ સિટી રોડ ઉપર ઓવર સ્પીડમાં દોડતી હતી। કારે ડિવાઈડર કૂદાવી સામેના રોડ પર પલટી ખાઈ ગઈ, જેમાં દિશાનું ઓવર સ્પીડમાં કારના અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું। અન્ય 3 મિત્રો રાહુલ ચૌધરી, શૌર્ય અને સાહેબને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી। કાર 18 વર્ષના રાહુલ ચૌધરી ચલાવી રહ્યો હતો, જે મહાવીર કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે। રાહુલના પિતાની કાર તેને ડ્રાઈવ માટે લીધી હતી અને તેની પાસે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ હોવા છતાં ઓવર સ્પીડ અને અવગણનાથી આ દુર્ઘટના સર્જાઈ। દિશા જૈન ઉધના સમિતિ સ્કૂલમાં ધોરણ 12માં, જ્યારે શૌર્ય શર્મા વેસુની અગરવાલ વિદ્યા વિહાર સ્કૂલ ધોરણ 12માં અને સાહિલ બાવા ડુમ્મસ ડીપીએસ સ્કૂલમાં ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરે છે। હાલમાં પોલીસે એફએસએલની ટીમ બોલાવીને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી। બ્યુરો રિપોર્ટ, डेली इंडिया टीवी, सूरत। में सूरत डायमंड बुर्स है, उसके पीछे जो नए रोड डेवलप हो रहे हैं उसमें 4 स्कूल के बच्चे थे, अलग अलग स्कूल के हैं चारों। वो एक क्रेटा गाड़ी लेके वहाँ पे आए और वो गाड़ी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहाँ पे पलट गई और एक बच्ची है दिशा जैन करके, ये स्मृति स्कूल उधना में पढ़ती है, 17 साल की बच्ची है। इसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और साथ में 3 बच्चे और थे। एक 18 साल का है राहुल चौधरी नाम है, ये भगवान महावीर कॉलेज में पढ़ता है और ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे। साथ में 2 और बच्चे थे, एक 17 साल का है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, एक 16 साल का है जो अग्रवाल विद्या विहार में पढ़ रहा है। ऐसे 4 बच्चे थे। वो बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बाकी लोगों को माइनर इंजरीज हैं, ज़्यादा गंभीर इंजरी नहीं है। तो इनका अलग अलग हॉस्पिटल में इनके परिजन और दोस्त इनको लेके गए। तो अभी सब जगह पर पुलिस की टीम भेज के उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है और हमने एफएसएल को, आरटीओ इंस्पेक्टर इन सबको बुलाया है। तो सुबह एक बार यहाँ घटना स्थल का प्रॉपर तरीके से यहाँ के डाटा लेकर के स्किड मार्क्स वगैरह देख के एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ये बनाव बना होगा। सर, जिस तरह से खुला रोड है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये बच्चे क्या ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या फिर रेसिंग लगा रहे थे, ऐसी कुछ आशंका? गाड़ी ने एक साइड से गाड़ी ने डिवाइडर जंप करके गाड़ी दूसरी साइड में गई और दूसरी साइड में पलटी है। तो संभव है कि उनका स्पीड ज़्यादा होगा या फिर उनका बैलेंस बिगड़ा होगा। और एग्जैक्ट जो है वो जब हमारे पास डाटा आएगा, एफएसएल वाले अपना अभिप्राय देंगे, आरटीओ इंस्पेक्टर अपना अभिप्राय देंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अपना अभिप्राय देंगे, उसके बाद में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा वो कहा जा सकेगा। और इसको हम अभी जांच कर रहे हैं। सर, कितनी गाड़ी घिसी है, कितने फीट तक? ये तो अभी नहीं कहा जा सकेगा, पर गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो लगभग 15 से 20 मीटर पीछे तक गाड़ी के पार्ट्स से अभी छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से गाड़ी स्पीड करना शुरू हुआ हो। सुबह एक बार देख के और एनालिसिस करके बाद में। सर, गाड़ी पलटी मारी है या फिर घिसी आगे? गाड़ी पलटी मारी हुई है। अब कितनी पलटी मारी है ये सब हम चेक कर रहे हैं। डायमंड बुर्स के सीसीटीवी भी हम लोग देख रहे हैं अभी। तो अगर उसमें किसी सीसीटीवी में ये घटना स्थल है, ये कवर होता है, ये काफ़ी पीछे का एरिया है, तो यहाँ व्हीकल की, पब्लिक की एंट्री बहुत कम है। મારું નામ સાહિલ શાહ છે। મારી કઝિન બેનનું નિધન થયું છે, અકસ્માત નિધન થયું છે એક્સિડન્ટથી। અને હું તમને બધાને એ જ વિનંતી કહું છું, છોકરા છોકરી જેને પણ લાઇસન્સ તમે આપો, ગવર્મેન્ટ લાઇસન્સ આપો તો બહુ નિયમ ચોકસાઈ સમજી વિચારીને તમે લાઇસન્સ આપો અને એ લોકોને જાણ કરો, એમને સમજ પાડો કે તમે ઓવર સ્પીડ ગાડી ના ચલાવો અને જગ્યા જગ્યાએ માર્કિંગ કરો કે 80ની સ્પીડ, 60ની સ્પીડ, મોટા અક્ષર લખો, સ્પીડ લિમિટ એરિયા। હું આ જ મેસેજ આવું સમાજને આપવા માંગુ છું અને અમારી બેન ખોઈવી છે। આગળ આવા ઇન્સિડન્ટ ના થાય એ બદલ તમે બધાને એ જ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે થોડુંક સ્પીડમાં સંયમ રાખી અને થોડુંક છોકરા છોકરીને થોડું બ્રીફ કરી નિયમોનું પાલન કરી જીવન સારું, નિયમ સમજાવીને નિયમ પાલન કરી આગળ સારું જીવન નીકળે એ જ તમને વિનંતી કરું છું।
મારી કઝિન બેનનું નામ હતું દિશા શાહ, ઉંમર 17 વર્ષ હતી.